عوام کے لیے خوشخبری، بسیں چلیں گی۔ پنجاب حکومت کا کرایوں میں بھی 20% کمی کا اعلان۔ آن لائن ٹیکسی سروس، پاور لومز اور شاپنگ مالز کھلیں گے۔ آٹو موبائل اور موبائل فون انڈسٹری کو بھی کام کی اجازت۔ تمام شعبوں کو کرونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی اجلاس میں فیصلے۔ گرجا گھروں میں بھی عبادت کی اجازت۔ پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی، کرایہ بھی کم ہوگا۔ AC بس میں 20%، نان AC بس کی کرائے میں 15% کمی کا اعلان۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد لازم ہوگا۔ ٹرمینل واش رومز میں کلورین سپرے کیا جائے گا۔ ماسک، ہینڈ گلوز اور سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ویٹنگ ہالز میں اور ٹکٹ خریدتے وقت مسافروں کا فاصلہ 6 فٹ رہے گا۔ چیئرمین آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی، ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ۔ بڑے شہروں میں پھنسے شہریوں کے لیے ریلیف۔ PIA کا اندرون ملک فضائی آپریشن 52 روز بعد جزوی طور پر بحال۔ PIA کی پرواز کراچی سے 84 مسافروں کو لے کر لاہور پہنچی۔ لاہور سے واپسی 100 مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوئی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی مکمل اسکریننگ۔ صوبائی دارالحکومت سے 32 پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ سے مجموعی طور پر 68 پروازیں چلانے کا فیصلہ۔ کچھ کرونا کی وبا، کچھ احتیاط کے تقاضے۔ عید کے موقع پر چھٹیوں کی بھی لوٹ سیل۔ 3، 4 یا 5 نہیں، پورے 9 دن چھٹیاں۔ سرکاری ملازمین کو 25 مئی سے 31 مئی تک تعطیلات۔ اتوار ملا کر پورے 9 دن کے مزے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے منظوری دے دی۔ میاں اسلم اقبال کی جانب سے عید تک کاروبار کھولنے کا عندیہ۔ کہتے ہیں کرونا SOPs پر عمل ہوا تو عید تک دکانیں کھولنے پر غور کر سکتے ہیں۔ کل سے مارکیٹس کو چیک کرنے کی مہم شروع کر رہے ہیں۔ جین مندر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ غیر سنجیدگی کی انتہا۔ لاک ڈاؤن کے باوجود تاجروں نے از خود دکانیں کھول لیں۔ اچرا، انارکلی اور اسلام پورہ بازار میں جزوی کاروبار۔ دکاندار آدھے شٹر کھول کر مال بیچتے رہے۔ انارکلی بازار میں دکانوں کے باہر کپڑے، جوتے اور گارمنٹس کے سٹالز پر خرید و فروخت جاری۔ اسلام پورہ بازار میں تاجروں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی۔ موٹر بائکس پر سامان رکھ کر فروخت۔ اچرا بازار بھی آدھے شٹر کھول کر کاروبار۔ چنگی امر سدو پر AC ماڈل ٹاؤن کی کارروائی، 58 دکانیں سیل۔ پولیس نے 11 دکانداروں کو حراست میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ کی پولیس اور رینجرز کے ہمراہ کارروائی۔ رائے ونڈ بازار میں کھلی 300 دکانیں بند کرا دی، 3 دکانیں سیل۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، کرونا کو کھلی چھٹی۔ مریضوں اور اموات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کاروبار کھلنے کے پہلے 4 روز میں لاہور میں 1450 اور پنجاب میں 2468 نئے کیس۔ لاہور میں 13 جبکہ پنجاب میں 26 ہلاکتیں رپورٹ۔ لاہور میں روزانہ اوسطاً 362، پنجاب میں 617 مریض آنے لگے۔ اموات کی شرح 3.24 ریکارڈ۔ خواتین کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم، لاہور میں کرونا کے 30% مریض ڈسچارج ہو چکے۔ لاہور میں کرونا کے 110 نئے کیس، تعداد 6977 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں مریضوں کی تعداد 14000 سے تجاوز کر گئی۔ 287 نئے مریض سامنے آ گئے۔ گوجرانوالہ میں 48، راولپنڈی میں 24، سیالکوٹ میں 24، شیخوپورہ میں 16 نئے مریض۔ کرونا وائرس سے اب تک 245 اموات ہو چکی۔ 4757 افراد صحت یاب۔ محکمہ صحت
PIC में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी के प्रोफेसर में कोरोना की तस्दीक। प्रोफेसर की वार्ड को 5 दिन के लिए सील कर दिया गया। वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स और मरीजों के टेस्ट करवाने का फैसला। प्रोफेसर को इनके घर में ही करंतना कर दिया गया। फ्लोर मिल्स पर इंतजामिया के छापे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब की तमाम फ्लोर मिलें बंद करने का फैसला। महकमा खुराक ने गंदम की पिसाई के लिए 72 घंटे का स्टॉक रखने की इजाजत दी। मिल्स के पास 48 घंटे की गंदम का स्टॉक भी मौजूद नहीं। गंदम खरीदारी में नाकामी के बाद इंतजामिया जबरी गंदम उठा रही है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स आसिम रजा। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की फ्लोर मिल्स मालकान को वार्निंग। गंदम और आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस। सीनियर सूबाई वजीर कहते हैं हुकूमत मार्केट में मुकर्रर करदा निर्खों पर गंदम की फराहमी यकीनी बनाएगी। किफायत शारी इख्तियार करें, वज़रा को नई नवेली गाड़ियां नहीं मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा और ब्रोकरेसी के लिए 126 नई गाड़ियों की खरीदारी की समरी मुस्तरद कर दी। माली बहरान के बायस नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर आला ऑफिस महकमा सर्विसेज ने गुज़िश्ता हफ्ते समरी भिजवाई थी। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पता है कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेरेगा। अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारियां होंगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर बदले तो बच सकता है। लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप प्रोग्राम है। नैब कावानीन में तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। शेख रशीद ने मुखालफिन पर ट्रेन चला दी। बोले बसें और जहाज चला दिए, गरीबों की सवारी भी चलने दें। अवाम ने टिकटों की मद में 24 करोड़ रुपए एडवांस जमा करा दिए। वजीर आजम से सोमवार तक ट्रेनें चलाने की इजाजत मांग ली है। वज़ीर आज़म हाउस से लिस्ट जारी हुई है। ईद के बाद किसको पकड़ना है? हुकूमत मईशत को ठीक करने की बजाय अपोजिशन से इंतकाम ले रही है। अब शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने तमाम असासे डिक्लेयर किए। 8 करोड़ टैक्स देते हैं। अवाम का आटा चीनी चोरी करने वालों का हिसाब कौन देगा? हुकूमत खुसरो बख्तियार के असासों में 400 गुना इजाफे का जवाब दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैंट कचहरी के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आए बाप बेटा जख्मी। बल्कि पुलिस इक़दाम कत्ल के मुल्जिमों को पेशी पर लाए तो मुल्जिमों ने गेट पर फायरिंग कर दी। जख्मियों में हसन अली और अली नवाज उर्फ भोला शामिल। फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुखालिफ पार्टी पर फायरिंग की। जख्मी सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। SSP इन्वेस्टिगेशन का वाक़े का नोटिस। SP कैंट से रिपोर्ट तलब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए कदरे रिलीफ। दाल माश और दाल चना 30 रुपए और सफ़ेद चने 10 रुपए फी किलो सस्ते। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर, दाल माश, साबित मसर बाजार से महंगे दस्तयाब। दाल मसूर 135 रुपए, साबित मसर 150 रुपए किलो फरोख्त। दालें सस्ती होने पर स्टोर्स पर खरीदारों का रश।